皆さん、主の平和おはようございます。 Paz do Senhor a todos, bom dia. もう一度皆さんと、礼拝に参加できることを本当に嬉しく思います。 Então, fico muito feliz de mais uma vez participar do culto com os irmãos. で、早速、聖書を読んでいきたいと思います。 Vamos estar então lendo a Bíblia. ヨハネの福音書の8章の、31節から、36節を読んで始めたいと思います。 Vamos estar lendo então Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. ヨハネの福音書8章31節から36節まで。 Evangelho de João, capítulo 8, 31 ao 36. 長めの聖句なので、その私だけ読みますので、皆さんはそれぞれの聖書でお読みになってください。それからテレビの画面にも映っているので、ぜひ、一緒に読んでください。 Então, como é um pouco extenso, cada um esteja acompanhando na sua Bíblia ou no telão. 31節。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら、本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。彼らはイエスに答えた。私たちアブラハムの子孫であって、今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。奴隷はいつまでも家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。では少し祈りたいと思います。 Vamos orar. イエス様、今日という日を感謝します。もう一度この日曜日、新しい週をあなたの家で、迎えることができることを本当に嬉しく思っています。まず、私をはじめとする皆さんがここに集まれたこと、そして私たちのために御言葉を準備してくださったこと、この礼拝を準備してくださったことにイエス様感謝します。あなたは私たちを本当に内側から作り変えてくださる方です。あなたの真理こそが私たちを自由にしてくださります。その自由をすべての人のために、そのチャンスを与えることをしてくださったことに本当に感謝します。そのために私たちの身代わりとなったことに本当に感謝します。今この時間、あなたのために用います。どうかあなたに属さない考え、疲れや眠気、それらすべてあなたの皆によって取り払ってください。主イエス様、今日このメッセージを通訳してくださる松山牧師も祝福してください。日本語やポルトガル語で多くの人たちの心に届きますように、そして私たちが霊的に成長することができますように、心が空になって教会に出ることがないように、どうかあなたが語ってください。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ではご着席ください。 Os irmãos podem se assentar. 本日のメッセージのテーマなんですけども、本当の自由について話をしたいと思います。 Então, hoje, como tema, quero estar compartilhando com os irmãos a verdadeira liberdade. この時間を通して何が私たちを自由にしてくださるのか、皆さんと分かち合いたいと思います。 Então, eu quero compartilhar com os irmãos o que é que nos faz ficar livres. まず結論はその32節に書いてあります。 Bom, a resposta está aqui no 31. 真理を知ることで私たちはその自由を得ることができると教えています。 Através do conhecimento da verdade, nós nos tornamos livres. だから自由になりたいのであれば、自由になるためには真理を知らないといけません。 Então, para que você seja livre, você tem que conhecer a verdade. じゃあ真理とは何でしょうか？ Então, o que seria essa verdade? イエス様は別の聖句ですごく有名なことを言われました。 Em outra passagem famosa, Jesus disse: 私は道であり、真理ですと教えます。そして命ですと言いました。 Ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nessa passagem também está falando que ele é a verdade. イエス様こそが真理です。 O Senhor Jesus é que é a verdade. イエス様とその御言葉こそ真理です。 Então, o Senhor Jesus e a sua palavra é a verdade. だから私たちはイエス様を知ることで私たちは自由を得ることができます。 Então, quando nós conhecemos, quanto mais conhecemos de Jesus, nós temos essa liberdade. ではそのイエス様を知ってその自由を得るために何をするべきか、31と32節を読みたいと思います。 Então, nós conhecendo a Jesus, o que nós temos que fazer? Vamos ler o 32 e o 33. 31と32。Ah, o 31 e o 32. イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。ご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にします。 Disse Jesus aos judeus que criam nele: Se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. イエス様はこの時そのユダヤ人たちとその話をしていたんです。 Aqui Jesus está falando com os judeus.
で、ここのユダヤ人たちはそのイエス様をこの前の聖句でも信じて、31節の書いてありますが、そのユダヤ人たちはイエス様を信じました。Então aqui, como está escrito aqui no versículo 31, os judeus que criam em Jesus, eles creram em Jesus. 彼らはイエス様の御言葉を信じたんですけども、さらにイエス様は彼らに対して大事なことを教えました。Então eles creram na palavra de Jesus, mas agora Jesus está ensinando algo mais profundo, mais importante. イエス様にとどまる人こそが本当の弟子で、本当のクリスチャンだとイエス様は教えました。Então Jesus está falando que aquele que permanece nele, que é o verdadeiro cristão. 誰でもそのイエス様のことを信じることはできるし、クリスチャンの国と言われる国だってあります。Então qualquer pessoa ela pode crer em Jesus e como foi falado, existem países que são considerados cristãos. イエス様を信じるのは教会に行っても行ってなくてもイエス様を信じることができます。 Então você vindo na igreja ou não vindo na igreja, você pode dizer que você crê em Jesus. ただ本当のクリスチャンはもちろん御言葉を信じて御言葉に生きる人、従っている人こそがどんな時でもイエス様にとどまっている人なんです。 Mas o verdadeiro cristão é aquele que crê em Jesus e que permanece na sua palavra em todo o tempo. で、とどまることのその重要性については先月話をしました。 Bom, sobre a importância de permanecer na palavra, nós falamos no mês passado. で、今日も何度かとどまることについても触れたいと思ってます。 Então hoje também quero estar novamente falando um pouco sobre permanecer na palavra. 私自身はできる限りとどまることの大切さについて話し続けたいと思ってます。 Então eu quero eu mesmo estar falando sobre essa importância de permanecer na palavra. とどまることというのは私にとってもそうですし、すべてのクリスチャンにとっては最も大事なテーマなんです。 Então esse é um tema muito importante não só para mim, mas para todos os cristãos, o de permanecer na palavra de Deus. イエス様を受け入れてからの信仰生活は始まりはもちろん大切なことなんですけども、続けることがもっと大事なんです。 Então quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos tornamos cristãos, é muito importante, mas muito mais importante do que esse começo é você continuar, você permanecer em Cristo. 毎週教会に来ることはできます。 Você pode vir toda semana na igreja. でも教会に行っているだけが私たちは自由になっている、救われているという保証にはならないんです。 Mas só de você vir para a igreja não quer dizer que você está livre. あなたがもしキリストにとどまっていないならば何十年教会に通っても意味がないんです。 Se você não for liberto, se você não estiver em Cristo, você pode vir dezenas de anos na igreja e não vai acontecer nada na sua vida. 普段の生活から私たちは御言葉を信じて、御言葉にとどまる、御言葉に生きる人が最も意味があることなんです。 Então, quando nós recebemos a palavra de Deus e nós permanecemos na palavra de Deus, então a nossa vida ela tem um sentido. もし従っていないのであれば、まだキリストにはとどまっていないんです。 Agora, se você não obedece à palavra de Deus, quer dizer que você não está em Cristo. それはイエス様はこのユダヤ人たちにもそうですけども、私たちにも教えています。 É o que Jesus estava dizendo para esses judeus e é o que ele está dizendo para nós hoje. 真理を知るためにはまず私たちはイエス様にとどまらないといけません。 Para que você conheça essa verdade, primeiramente você tem que permanecer em Jesus. 本物のクリスチャンは真理を知らないといけません。 Então, o verdadeiro cristão ele tem que conhecer a verdade. その真理が私たちを自由にすると32節で約束しています。 E no 32 ele fala que essa verdade que você conhecer vai te libertar. イエス様が真理です。 Porque Jesus é a verdade. 司会の方、松山牧師も言われたように、御心が私たちを自由にしてくださるんです。 Então, como foi o dirigente falou hoje, fazer a vontade de Deus nos leva a ser livres. 世の中の人たちはいろんな真理だったりとか真実を求めています。 As pessoas desse mundo elas estão buscando outros tipos de verdade. ニュースとか情報の真実とか真相を探ってます。 E eles procuram através de informações sobre noticiários, querendo saber das novidades. 小さいことでも何か本当のことだったりとかそれを求めてます。 Então, ainda que seja pouco, eles estão procurando algum tipo de verdade. で歴史とか研究をしている学者たちも真実を調べてます。 Então, outras pessoas elas estudam a história, estão estudando a historicidade para ver se sabem um pouco da verdade. 聖書的に考えると、神は本当に存在するのかとか、地球や人類がどうやって誕生したのか、作られたのかとか、死後の世界、死んだ後の世界は本当に実在するのか、考えることもあります。 Então, outras pessoas elas pensam se Deus existe ou não, se existe vida após a morte ou não, como que esse mundo foi criado, as pessoas pensam sobre isso. この世の中には真実はありますが、忘れてはいけないのは嘘もあるということです。 Então nós vemos que nesse mundo ele existe um tipo de verdade, mas também infelizmente tem muita mentira.
そのフェイクニュースと言われているその偽のニュースだったりとか偽の情報とかも存在します。Aqui você vai ver que existe o fake news, que seria um noticiário falso. ネットでその何かのことを調べたとしたら、一つのその調べたことに対していろんな情報が、そのいろんなコメント、いろんな意見があります。Então, quando você vai procurar na internet sobre algum certo assunto, você vai ver muitas opiniões ali, diferentes ali naquele lugar. 一部は正しいんですけども、もう一部はその嘘だったりとか間違っている情報があります。Então, sobre um assunto que você pesquisa, vai ter pessoas que falam, não, isso aqui é verdade, outras pessoas vão estar falando, não, isso aqui é mentira. そのエペソビトの手紙の中では、その悪魔がこの世の支配者と書いてあります。Em Efésios fala assim que o diabo ele tem governado esse mundo. そしてこのヨハネの8章のその44節では、その悪魔はその偽りの父、嘘の父だと教えています。Aqui nessa passagem aqui também, no versículo 40, fala que o diabo ele é o pai da mentira. 彼らはその嘘しか言わないんです。Porque o diabo ele só fala mentira. イエス様とは全く反対です。É o contrário de Jesus. で、その嘘で人を騙しているんです。E ele engana as pessoas através da mentira. その宗教でその別のものを神として崇めたりとか、もしくは神様は存在しないと言っているその無神論者と言われている神の存在を、否定する人もいます。Então existem pessoas que vão em alguma religião que ela adora coisas em vez de adorar a Deus, ou também existe aqueles que são ateístas que não acreditam em Deus. 学校に通うと今度はその、地球はそのビッグバンというその爆発でそのできたとか、人は猿から進化したとか、そういったことを習います。E também nesse mundo vai ter histórias de que o mundo veio de um Big Bang, de uma explosão, ou que o homem ele veio de um macaco. ローマ人の手紙のその1章25節ではその真理を偽りに変えていると、悪魔はそういったことを本当のことを嘘に変えているんだと教えています。Em Romanos 1:25 fala assim que eles estão transformando a verdade em mentiras. 人がその福音を信じないようにするため、神様の御言葉その種がまかれないように、悪魔はいろんな働きをします。Então, para que as pessoas não creem na palavra de Deus, o diabo ele fica fazendo muitas coisas para roubar a semente da palavra de Deus do coração das pessoas. ただ唯一この世にだけ一つだけ 100%、清くて、そして本当のことが書いてあるものがあります。Mas existe somente um que é 100% puro e perfeito. それが私たちが今手に持っている聖書です。É o que nós temos aqui em nossas mãos, a Bíblia. 神様の御言葉が記されているこの書物です。Esse livro que contém a palavra de Deus. そしてイエス様とその御言葉こそが真理です。Então o Senhor Jesus, a sua palavra é a verdade. 詩編の33編の4節を皆さんと読みたいと思います。 Vamos ler Salmos 33, 詩編の33編の4節。 versículo 4. 誠に主の言葉はまっすぐで、その御業はことごとく真実である。Pois a palavra do Senhor é reta e verdadeira, todas as suas obras são fiéis. イエス様の御言葉はまっすぐで、その御業は全部真実なんです。 Então a palavra do Senhor ela é reta, verdadeira e as suas obras são fiéis. イエス様はすべての真理を、示されました。 O Senhor Jesus ele mostrou toda a sua verdade. で、この神の御言葉が記されているこの、聖書にはどうやって人類が誕生したのか、どうやって地球は作られたのかとか、神は本当にいるのか、死んだ後の世界は本当に存在するのか、そう書いてあります。全部書いてあります。 Aqui na palavra de Deus você vai encontrar todas as respostas de como que esse mundo veio a existir, o que existe depois da morte, tudo está escrito aqui. 人はいろんなその真実を求めますが、残念ながらその自分のことを満たすために間違ったことをしてしまいます。 Então as pessoas elas buscam uma própria verdade e por isso elas acabam se envolvendo em muitas coisas erradas. 自分の気持ちを良くするためにその肉体関係だったりとか、アルコールだったりとか、薬物、タバコだったりとか、それでその自分は満たされるんだという間違った答えを持ってしまいます。 Então elas querendo preencher o vazio do seu coração acaba se envolvendo no álcool, nas drogas, na prostituição, nos prazeres, tentando preencher o vazio do seu coração. 悪い行いやこの世の一時の楽しみでその自分を満たそうとします。 Então eles querendo um momento de prazer, eles acabam se enganando a si mesmo. ただ本当に満たしてくださるのはイエス様だけです。 Porque somente o Senhor Jesus que consegue preencher o nosso vazio. イエス・キリストというその真理だけが私たちに本当の自由をもたらします。 Somente a verdade de Jesus é que nos fará livre. 真理にとどまり続けることで私たちは日々清くなっていきます。 Então, se nós permanecemos na verdade, Ele vai nos purificar no nosso dia a dia. イエス様を知ることでじゃああなたは自由になりますと言われても、
最初はほとんどの人は理解できないと思います。 Então, quando nós falamos que você conhecendo a Jesus, você vai ser livre, a princípio as pessoas não conseguem entender como funciona isso. なぜなら人たちはいろんな人たちは自分が自由で、その自分は何も支配されていないと考えているからです。 Porque as pessoas elas pensam que elas são livres, que não existe ninguém governando sobre elas. ここでユダヤ人たちはイエス様と話をしていたんですけども、イエス様は私にとどまるならあなた方は本当の弟子ですよとユダヤ人たちに自分を信じていてもそう教えました。 Então Jesus estava dizendo para os judeus ali que se eles permanecerem, crescem nele, se permanecessem nele, eles seriam livres. ただユダヤ人たちの信仰がまだ十分ではなかったんです。 Mas a fé dos judeus ainda era insuficiente. じゃあ本当に自由になりますよと言われたユダヤ人たちはどんなリアクションをしたのか、ヨハネの福音書の8章33を読みたいと思います。 Bom, então você vai ver ali a partir do versículo 33, qual foi a reação dos judeus pelas palavras de Jesus. 彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって今まで誰の奴隷になったこともありません。どうしてあなた方は自由になると言われるのですか？ Ele fala assim, responderam eles, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como é que dizem que seremos livres? で、このイエス様の話を聞いたユダヤ人たちは自分が自由ではないと指摘されていることに気づいたんです。 Então aqui eles perceberam que eles não eram livres. で、自分たちは神様に義と認められたアブラハムの子孫ということにプライドを持ってました。 Ali eles tinham orgulho por causa de Abraão, por eles serem descendentes de Abraão que tinha a promessa de Deus. もともと自由に生きているし、誰の奴隷になったこともないのに、なんで私たちは自由にならないといけないのかと教えているのはそれはおかしいんじゃないかと彼らは答えました。 Então a resposta deles era a Jesus, nós somos descendentes de Abraão, nós somos livres, ninguém está governando sobre nós, por que nós temos que ser livres do quê? 今時のクリスチャンではない人たちも同じリアクションをするのかもしれないです。 Então muitas pessoas não cristãs hoje vão ter a mesma reação, nós não somos escravos de ninguém, nós somos livres, elas pensam assim. 福音を初めて聞いた時には、私たちはもともと罪の性質を持って生まれているという話をされたら、その人たちは大体は私は何の罪も犯してないよとか、別に盗んでもないよ、殺してもないよと、なんでそういうことを言うのか、自由になる必要はないじゃないかと、もう自由だよと言うのかもしれないです。 Então, talvez você vai evangelizar alguém e você fala que nós temos pecado e as pessoas vão dizer, não, eu não tenho pecado nenhum, que eu não roubei, que eu não matei ninguém, eu não tenho pecado nenhum, as pessoas vão dizer. いつ食べてもいつ寝ても何を見ても何を着ても自由だと思ってます。 Então, eles pensam, eu durmo a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero, eu posso ver o que eu quero, eu sou uma pessoa livre. 自分の性別も自由だし、あとは自分が誰と関係を持つのかも自由だと思ってます。 E as pessoas vão falar assim, eu posso escolher a minha opção sexual, eu posso escolher com quem que eu vou sair ou não vou sair, eu sou livre, as pessoas pensam assim. 神様に頼らなくても問題ないと、もう自由だと思っていて、どうやって生きようが自由だと思っています。 Então as pessoas pensam, eu não preciso de Deus, eu posso viver e fazer o que eu quero, eu sou livre. 自分は何も支配されてないと思ってます。 E estão falando, não, nós não somos escravos de ninguém. 本当のことを言うと、神様から自由になることは可能です。 Mas nós vemos que, na verdade, nós podemos ser livres através de Deus. 神様から自由になるのか、それとも罪から自由になるのかは自分で決めることができます。 Você pode escolher entre ser livre de Deus ou livre do pecado. そのどちらしか私たちは道を選ぶことはできないです。 Então nós só temos esses dois caminhos, ou você quer ser livre de Deus ou você quer ser livre do pecado. 私たちはどちらかには支配されています。 Em um deles você vai estar sendo governado. 神様に支配されているのか、それとも罪に支配されているのかのどっちかです。 Ou você está sendo governado por Deus ou você está sendo governado pelo pecado. では自分たちは自由だと思い込んでいるユダヤ人たちにイエス様は何て答えたか、34節で読みたいと思います。 Então agora os judeus eles pensavam que eles estavam livres e olha o que Jesus respondeu para eles. イエスは彼らに答えられた。誠に誠にあなた方に言います。罪を行っている者は罪の奴隷です。 Verso 34. Disse Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. 罪に生きているのであれば罪に支配されている罪の奴隷ですよとイエス様は言いました。 Então Jesus está falando assim, se você vive no pecado, você é um escravo dele, você está preso a ele. たくさんの人たちは自由だと思っていて、外見だけだと見た目だけだと自由に見えるかもしれないんですけども、内面的に内側はどうなんでしょうか。
Então, muitas pessoas, o seu exterior parece ser uma pessoa livre, mas dentro dessa pessoa, como que é? 心の中で誰かのことを悪く言ったりとか、噂話をしたりとか、そういった奴隷になってないでしょうか。 Será que você não tem mágoa no seu coração contra uma pessoa? Ou você fica falando mal de alguma pessoa? Ou algo assim no seu coração? お金やその自分の欲望ばかり愛しているその奴隷になっていないんでしょうか。 Será que você não ama o dinheiro e só pensa em você e nas suas coisas? 聖書に書いてあるその罪の何かに生きているのであれば、私たちはそれに縛られている罪の奴隷なんです。 Então, segundo a Bíblia, se nós estamos presos a alguma coisa, nós somos escravos dessa coisa. 聖書の中には罪について教えてます。 A Bíblia está falando sobre o pecado. 殺人をしていなくても、もちろんその盗んだりとか嘘をついているのであれば罪の奴隷です。 Então, se você pode não ter matado ninguém, mas se você rouba, se você conta mentira, você é escravo disso. 結婚前に例えばその肉体関係を持ってしまったら、それは不貧困の罪です。 Então, se você tem um relacionamento antes de se casar, isso é prostituição. それからその結婚しているのにその自分のパートナーとその以外と姦淫の罪を犯しているのであれば罪の奴隷です。 Então, se você é casado, mas você tem um amante, você é escravo do pecado. アルコールだったりとか、その薬物、タバコだったりとか、ポルノを見ていてそれを愛しているのであれば罪の奴隷なんです。 Então, se você está preso no álcool, no cigarro, na pornografia, você é escravo disso. たくさんの罪はその他にも書いてあります。 Existem muitos tipos de pecado. ただ、その罪を愛していてそれを手放そうとしていないのであれば、残念ながら罪の奴隷なんです。 Então, se você ama o seu pecado e você não tem desejo de abandoná-lo, você é um escravo dele. 肉の行いについてや罪について何をしたら神の国を相続できないのか、聖書は真理を教えています。 Então, o que nós temos que fazer para ser livres? O que nós temos que fazer para entrar no reino de Deus? Na palavra de Deus está escrita essa verdade. ただ残念ながら今はその聖書がその罪と呼んでいるその行いが、この世の中ではその当たり前だったりとか、それを楽しんでいる、傾向が見られます。 Então, infelizmente, nós vemos que a tendência desse mundo, aquilo que a Bíblia chama de pecado, para as pessoas desse mundo se tornou normal e prazeroso. 旧約聖書の、イザヤ書の、5章の20節を読みたいと思います。 Vamos ver no Velho Testamento, Isaías capítulo 5. イザヤ書の5章20節、災いだ、悪を善を悪という者たち。彼らは闇を光を闇とし、苦みを甘みを苦みとする。 Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. 今の世の中はその良い行いをその悪いと言っているし、悪い行いを今度はその良い正しいとそう呼んでいます。 Esse mundo está dessa maneira, aquilo que para Deus é mal, o mundo chama de bom, e aquilo que para Deus diz que é bom, o mundo chama de mal. 罪をその一般的なその誰でも犯しているその一般的な常識だと考えています。 Então as pessoas elas acham que os pecados que elas cometem são coisas normais, naturais. 聖書に書いてあるその戒めを守っているそのクリスチャンの方が、その愚かだと、その頭がおかしいんじゃないかと思われてしまうぐらいです。 E os cristãos que obedecem à Bíblia, que cumprem com a Bíblia para esse mundo, são pessoas bobas, são pessoas tolas. 自分の人生のスタイルが正しいと思っている人たちがたくさんいますし、聖書はそれに対して答えています。 Então, para as pessoas que elas pensam que o seu modo de vida está certo, a Bíblia tem uma resposta para elas. 箴言の14章12節を読みたいと思います。 Em Provérbios 14. 箴言、14章の12節。 14:12. 人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。 Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. 自分が生きているその道が、自分が正しいと思っているその道が、最終的には死が待ち受けているんだということを教えています。 Então está falando que existe caminho que você pensa que ele está indo bem, que está certo, mas no fim dele existe a morte. 私たちはその神様に頼らなくても、じゃあ正しい選択ができるかといったら、そうではないんです。 Então, se você pensar, eu posso tomar decisões corretas longe de Deus, você está equivocado. 自分の力だけではその善悪の判断は、正しい判断力は乏しいんです。 Então, você sem Deus, a sua escolha ela é equivocada. 正しい判断力を身につけるために私たちはイエス様の力が必要です。
Então, para nós termos a decisão correta, tomarmos decisões corretas, nós precisamos de Jesus. イエス様を受け入れた時には私たちクリスチャンにはその神の霊が私たちの中に生きます。 Quando nós aceitamos a Jesus, o Espírito de Deus ele passa a morar em nossas vidas. 受け入れた瞬間から内側に宿ります。 Então, no momento que você aceita Jesus de coração, o Espírito Santo vem morar dentro de você. 私たちをその内側から作り変えてくださるその手伝いをしてくださります。 E ele nos ajuda a ser transformados de dentro para fora. それを真理の御霊と呼んでいます。 Isso é chamado o Espírito da Verdade. その真理の御霊が何をしてくれるのか皆さんと分かち合いたいと思います。 Então, vamos estar compartilhando o que o Espírito da Verdade faz. ヨハネの福音書の16章の13節を読みたいと思います。 João 16:13. ヨハネの福音書16章13節。しかし、その方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方はすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。 Mas quando vier o Espírito da Verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 真理の御霊はすべての真理に導いてくださります。 Então o Espírito da Verdade ele está cheio da verdade. そしてその私たちがもし自分じゃなくて神様に頼るのであれば、正しい道を歩んでいくことができます。 Então, se nós não confiarmos em nós mesmos, mas nós pormos a nossa confiança em Deus, nós vamos conseguir andar no caminho da verdade. 神様の御言葉が掲示されている、この聖書だけが私たちを正しい道に導いてくださります。 Então, somente aquilo que está aqui revelado na palavra de Deus é que nos ensina o caminho que nós temos que andar. 先ほどの詩篇で読んだように神様の御言葉はまっすぐです。 Assim como nós lemos em Salmos que a palavra do Senhor ela é reta. もちろん聖書に書いてあるその戒めだったりとか、これから起こるその予言についても書いてあります。 E na Bíblia também fala sobre os mandamentos de Deus e também fala profecia sobre o que ainda vai acontecer daqui para frente. 何より私たちがどう生きるべきか、はっきりと教えています。 E aqui também está dizendo de que maneira nós temos que viver. 真理の御霊が私たちの中で働いてくださるように私たちは常に祈らないといけませんし、願うべきです。 Então, assim como essa palavra de verdade, o Espírito da Verdade está dentro de nós, nós temos que continuar orando, nós temos que continuar buscando a Deus. どんな時でも、そして何を言われても、私たちは常にイエス様にとどまる必要があります。 Então, ainda independente do que aconteça, do que sejam falado para você, você tem que permanecer em Cristo. で真理をその私たちに導いてくださりますが、たった一日だったりとか、週末の礼拝だけでは全てを知ることはできないです。 Então, assim como nós temos que permanecer em Cristo, não é somente no dia que a gente vem no culto, não é somente aqui um dia na semana. 日々学んで少しずつイエス様のことを、そのイエス様のその真理を知っていきます。 Nós temos que no dia a dia nós temos que conhecer, aprender de Jesus e obedecê-lo. でその真理は誰でも、国籍関係なく知ることができます。 Então, essa verdade, independente da nacionalidade, qualquer pessoa pode aprender a verdade. 学校に行ってなくても、行っていても、大学に行っていても行ってなくても、イエス様にとどまるのであれば真理を知ることができます。 Então, independente de você ir para a escola ou não, você está frequentando uma universidade ou não, você pode conhecer a verdade e permanecer nela. ただ学んでいくと、やっぱりどうしても罪の教えだったりとか、その自分にとっては厳しい、きつい教えに直面することはあります。 É lógico que quando você vai lendo a palavra de Deus, você vai se deparar quando você se deparar com o seu pecado, a Bíblia vai estar confrontando você o seu pecado. その神様の怒りだったりとか、神の裁きだったりとか、それらも教えてます。 Aqui também fala sobre o julgamento de Deus, sobre a ira de Deus. で、その自分がもしイエス様にとどまっていないのであれば、その教えに対してその不満を持ったりとか、あまり聞きたくないなと思ってしまうのかもしれません。 E se você não estiver permanecendo em Cristo, talvez você vai ficar desgostoso, você não vai querer ouvir a verdade. 本当のことを言われると、やっぱりその心を痛むこともあります。 Então, quando é falada a verdade para você, muitas pessoas acabam com dores no seu coração. ただ本当の自由を得るためには、私たちはその厳しい教えにも、直面していかないといけないです。 Então, para nós sermos livres, nós temos que deparar com coisas difíceis para nós, com mandamentos que são difíceis para nós. 聖書の教えでは何一つとしてどうでもいいような教えだったりとか、別に学ばなくてもいいという教えは一切ないです。 Então, na Bíblia, você não vai ter a opção assim de um mandamento, esse você pode cumprir se quiser ou não. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus. イエス様の御言葉だけが、イエス様自身が私たちを自由にして清めてくださります。 Porque a palavra de Deus, Jesus, é que nos liberta e que nos purifica.
私たちの目を覚ましてくださります。 Ele que abre os nossos olhos. 自分がどういった人物だったのか、どういう、罪人だったのか気づかせてくださります。 Ele que faz nós percebemos que pecado que nós temos, que tipo de pessoas que nós somos. 私たちがその罪の奴隷から罪から自由になることをイエス様はもちろん知っているから本当のことを教えています。 Então o Senhor Jesus, ele sabe que nós vamos ser livres do pecado, por isso que ele nos fala a verdade sempre. イエス様は何よりも私たちを変えたいと願っています。 Que o Senhor Jesus, ele quer mudar a nossa vida. だから私たちはその真理を知って過去の過ちを悔い改めることはとても大事なことなんです。 Por isso é muito importante nós conhecermos a verdade e nos arrependermos dos nossos pecados. 学んでいくとその自分は過去にどんな人物だったのか思い出すかもしれないんですけども、神様がイエス様が私たちをどこから救い出してくださったのか覚えて感謝しないといけません。 Então talvez você já foi livre de algum pecado já faz muito tempo e quando você ler aqui, você vai lembrar, eu cometi esse pecado, então você agradeça a Jesus porque ele te libertou já faz tempo. 本当のクリスチャンはその自由にとどまりますし、その自由与えてくださったその自由に対して私たちは感謝することができます。 Então, quando nós somos livres, quando nós permanecemos nessa liberdade, nós temos que ser gratos a ela. 私たちは真理を知る資格があります。 Porque nós temos nós somos aptos para conhecer a verdade. そしてその真理を生きないといけません。 Então nós temos que viver nessa verdade. もちろん私たちは人に対して真理を語る責任があります。 E também nós temos que a responsabilidade de anunciar essa verdade para outras pessoas. それは今メッセージしている私だけの責任ではないし、牧師の責任だけではなくて、ここにいるすべてのクリスチャンの責任なんです。 Então não é somente uma responsabilidade minha ou a responsabilidade do pastor que está traduzindo, é uma responsabilidade de todos nós que somos cristãos. 先ほどその信玄の聖句ではその人が生きている正しいと思っている道が死に至ると教えています。 Agora há pouco nós lemos ali em Provérbios que existem caminhos que nós pensamos que são verdadeiros, mas eles levam à morte. 神様が離れて生きているその罪の奴隷には本当にとんでもない代償があります。 Então nós vemos que se você vive apartado de Deus, você vive no seu pecado, você vai ter uma recompensa triste. 神様にいつか裁かれてしまいます。最終的には滅びてしまいます。 Porque no final Deus vai te julgar e você vai perecer. 神様が永遠に離れた地獄に行ってしまって、そこに本当の死があります。 E ali você vai ser apartado de Deus, você vai ser lançado no inferno e vai passar a sua eternidade ali. Essa é a morte. これを聞いて嫌な気持ちになっても、この御言葉を信じても信じてなくても、その日は必ず来ます。 Talvez você não goste de que se fale sobre o inferno, mas você crendo ou não crendo, a palavra de Deus diz que existe um inferno e o final das pessoas vai ser esse que não obedece a Deus. イエス様がいつか私たちの迎えに来ることを信じても信じてなくても、待っていても待っていなくても、いつかはその日が来るし、もちろん神の裁きの日も待っていても待っていなくても来ます。 Então, você esperando ou não, um dia Cristo vai voltar. Você esperando ou não, um dia Deus vai julgar todas as pessoas. 生きていた時にその真理に従っていたのか、真理を信じたのか、真理に生きていたのか、調べられます。 Então, nesse dia do julgamento de Deus, Deus ele vai avaliar na sua vida, nos seus dias de vida, se você permaneceu na verdade ou não, se você obedeceu a Deus ou não. 多くのクリスチャンは、イエス様、私あなたの皆で賛美したじゃないですか。イエス様のあなたの皆で私は行いをしたじゃないですか。イエス様は何と答えるんでしょう。 Então vai ter pessoas que vai falar naquele dia, mas Jesus, nós não estávamos cantando no louvor da igreja? Nós não estávamos falando no teu nome? E o que Jesus responde para essas pessoas? 私はあなたのことを知らない。私から離れていきなさいと言われます。 Jesus vai falar para essas pessoas, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. そう言われたらもう終わりです。 E quando Jesus falar isso, acabou para essa pessoa. 裁きの日に罪定められたのであれば、定められたのであれば、もうおしまいです。本当の自由は永遠にないです。 Então, no dia do julgamento, quando Deus falar não para as pessoas, acabou. É para sempre, é uma eternidade longe de Deus. その道を多くの人たちが生きているんです。 E muitas pessoas estão por esse caminho. ただ、イエス様は素晴らしい道を示してくださりました。 Mas Jesus ele mostrou um caminho maravilhoso para nós. 神の裁きから自由になるその方法、その素晴らしい教え、素晴らしいニュースをもたらしてくださりました。 O Senhor Jesus ele trouxe uma notícia maravilhosa para nós sermos livres desse caminho que leva à perdição. ヨハネの福音書8章に戻って、35と36節を読みたいと思います。 Vamos voltar aqui em João 8.
奴隷はいつまでも、家にいるわけではありませんが、息子はいつまでもいます。ですから、子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由になるのです。8:35 diz assim: Ora, o escravo não permanece sempre em casa, mas o filho permanece para sempre. 36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. まず罪の奴隷はその天国に行くことはできませんし、神様と永遠に、共に過ごすことはできないです。O escravo, ele não consegue, ele não vai estar no céu. O escravo, ele não vai morar com Deus para sempre. 喜ばせることもできないです。Também não vai se alegrar. 例えばその奴隷が誰かの奴隷になったとして、家の主人がその奴隷を自由にする、権威を持っています。Quando existe um escravo, o dono desse escravo, ele tem o poder de deixar esse escravo livre ou não. で、その主人のその子供も、いつかその家の主人になるその相続、その相続するその子供も、奴隷を自由にする権威を持っています。E também o filho do dono, um dia ele vai ser senhor também. O filho do dono, ele também tem poder, vai ter o poder de libertar esse escravo ou não. 人の子イエス・キリストも私たちを自由にするその権威を持っています。Então o filho, o Senhor Jesus, ele tem poder e autoridade para nos libertar. 永遠に自由にするその権威を持っています。Ele tem autoridade para nos libertar eternamente. 36に書いてあるその子というのはそのイエス様自身のことを教えています。Aqui no 36 está falando sobre Jesus mesmo. だからそのイエス様とその御言葉を信じる人たちは本当に自由になると教えています。Então ele está dizendo que aqueles que creem na palavra de Deus, na palavra de Jesus, eles realmente são livres. 神の一人子だけが私たちを救うことができます。Somente o Filho de Deus pode nos salvar. イエス・キリストの真理だけが私たちを自由にします。 Somente a verdade de Jesus Cristo que nos leva a ser livre. 罪の奴隷には神の裁きがあります。 Se nós formos escravos do pecado, nós teremos o juízo de Deus sobre nós. それらから私たちは自由になることができます。 Mas nós podemos ser livres disso. そして罪も永遠の、死も滅びからも私は自由です。 Nós somos livres tanto do pecado como da morte eterna. 悪魔の支配から完全に自由です。 Você pode ser livre, completamente livre do diabo. それが私たちにとっての本当の自由なんです。 Essa é a verdadeira liberdade. 本当の喜びを見出すこともできますし、私たち自身が変わることだってできます。 E é nesse momento, quando você for livre, você vai ter a verdadeira felicidade e você vai ter a verdadeira mudança. 生きていればその罪の誘惑だったりとか過ちを犯すこともあるかもしれないんですけども、もう悪魔の支配からは自由になっています。 Então, no seu dia a dia, você não é perfeito, talvez vai errar, você ainda pode pecar, mas você já está livre do domínio do diabo. 私たちはイエス様を受け入れた時には私たちのその罪の鎖はもう完全に打ち砕かれています。 Então, quando nós aceitamos a Jesus de coração, essas correntes do pecado elas foram quebradas. イエス様だけが私たちを罪から解放してくださります。 Porque é somente o Senhor Jesus que pode nos libertar do nosso pecado. 私たちは本当にその真理、イエス様に生きる価値、そしてそのとどまる価値はとてもあります。 Então, vale a pena nós permanecermos em Jesus. ただ、真理にとどまることは、簡単なことではないです。 Mas você permanecer nisso não é algo fácil. 自分の力だけでは勝利することはできないです。 Somente com a sua força você não consegue vencer. ただ、イエス様は私たちと共にいて、罪を克服する力を与えてくださります。 Então, quando nós permanecemos em Cristo de Jesus, Ele nos dá a força para nós confessarmos os nossos pecados. どんなに厳しい道でもイエス様にとどまること、イエス様のその神の道に歩み続けることの大切さをイエス様は教えています。 Então, o Senhor Jesus falou da importância, por mais que o caminho ele seja estreito, duro, mas Jesus ensinou como é importante nós permanecermos nele. マタイの福音書の7章13節と14節を読みたいと思います。 Vamos ler Mateus 7. マタイの福音書7章13と14節。 O 13 e o 14. 狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていく者は多いです。命に至る門はなんと狭く、その道もなんとない、細いことでしょう。そしてそれを見出す者はわずかです。 Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. 神様が離れている人はその残念ながら滅びに至る門に歩んでいて、その道はとても広い、
そして多くの人たちがそれに生きていると教えています。 Então aqui nessa passagem nós vemos que muitas pessoas, as pessoas que estão afastadas de Deus, elas estão andando nesse caminho largo, passando por essa porta larga, a maioria das pessoas estão por ela. 逆にその天国にその導かれるその門はとても小さくて狭くて、しかもその道も細いし、そこに歩んでいる人たちはとても少ないと教えています。 E aqui ele diz assim que a porta, o caminho que conduz à vida, ele é apertado, o caminho é apertado, essa porta ela é estreita e são poucas pessoas que estão passando por ela. それでもその狭い門から入りなさいとイエス様は言っているんです。 Mas Jesus está falando que nessas poucas pessoas que estão entrando, está falando para você, para eu e você, para nós passarmos por ela. 人には2つの門、2つの道しかないです。 Para todas as pessoas desse mundo só existem esses dois caminhos. 命に至る門か、それとも滅びに至る門かです。 O caminho estreito que leva à vida ou o caminho largo que leva para a perdição. 天国への道か、地獄への道か。 Ou você está no caminho que vai para o céu, ou você está por caminho que está para o inferno. 神様に仕えるのか、それとも罪、悪魔に仕えるのか、どっちかです。 Ou você está servindo a Deus ou você está servindo ao pecado. 真ん中はないんです。 Não existe o meio termo. 2つともないです。どっちもというその選択権もないです。どっちかだけです。 Você não consegue também escolher os dois. Ou você vai para um ou você vai para outro. 滅びへの道はとても広くて、救い、命の道はとても狭いです。 Então o caminho da perdição ele é muito largo, muito fácil, mas o caminho que leva à salvação ele é estreito, ele é difícil. ただ神の道だけが私たちに本当の自由も与えてくださりますし、永遠の命、救いがあります。 Mas somente o caminho de Deus é que nos leva à liberdade, que nos leva à salvação. でその細い道を生きるということはとても素晴らしいことです。 Mas se você consegue andar por esse caminho estreito, isso é algo maravilhoso. その黙示録の21章のその4節では天国について書いてあります。 No Apocalipse, no capítulo 21, ele está falando sobre o céu. でそこではもうその苦しみもないし、叫び声もない、痛みもない、涙もすべて過ぎ去ると教えています。 Ali fala que ali no céu já não existe mais lágrima, não existe mais dor. Tudo essas coisas já passaram. 天国にはそのもう罪もその誘惑もなくて本当に素晴らしいところです。 Lá no céu já não vai ter mais tentação e já não vai haver mais pecado, é um lugar maravilhoso. イエス様にとどまっている人は生きているうちから少し天国を体験することができるんです。 Enquanto nós vivemos aqui, nós podemos provar um pouco do céu. 生きててもその苦しみ悲しみもあります。 Enquanto você vive aqui, você também enfrenta tristezas e dificuldades. でも私たちにその自由を与えてくださったイエス様に対するその喜びやその感謝の気持ちで私たちは満たされることは生きている時からできます。 Mas enquanto você está vivendo aqui, você pode ter a alegria, a gratidão de você ser livre. 自分に変化を与えてくださっている神様に私たちは神様のその臨在も感じることもできます。 Você pode sentir a presença de Deus agora e você pode ver que Deus ele pode mudar na sua vida. 神の道に生きていてとどまっている人だけが天国を少し私たちは生きているうちから体験することができます。 Mas somente as pessoas que estão andando por esse caminho estreito é que estão provando essas coisas, esse pedacinho do céu agora mesmo. 永遠の命と自由をその私たちは持っているからです。 Porque nós temos essa vida eterna em nós que nos faz ser livre. 神の愛を私たちは知ることができるからです。 Nós podemos provar do amor de Deus agora mesmo. 最後にヨハネの福音書の14章の6節を読みたいと思います。 Vamos terminar com João 14:6. イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。 Diz assim, João 14:6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. 天国に行くための道がイエス・キリストです。 O caminho para o céu é Jesus Cristo. 私たちを自由にする真理がイエス・キリストです。 A verdade que nos liberta é Jesus Cristo. この方を受け入れて、罪を悔い改めるのであれば永遠の命があります。 Se nós aceitamos essa pessoa, o Senhor Jesus, Ele nos liberta e nos leva para o céu. この方を通してでなければ私たちは天国に行くことはできません。 Sem o Senhor Jesus, nós não podemos ir ao céu. 自由になることもできません。 Também não podemos ser livres do nosso pecado. 生きていればいろんなことがありますし、どう生きればいいかわからないけども、イエス様はその生きるための道、真理、命を示してくださっています。 Então, enquanto nós estamos vivos, nós passamos por muitas coisas, mas o Senhor Jesus, Ele é o caminho, a verdade, a vida, Ele nos ensina para onde nós temos que andar. イエス様以外の道は存在しますが、天国のための道、罪から自由になるその道は一つしかないです。 Nesse mundo você vai encontrar muitos tipos de caminho, mas o caminho que leva à salvação, que leva à liberdade, que leva para o céu é somente um.
イエス様をを受け入れてその道を歩む人が私たちは救われます。Somente aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e começam a andar por esse caminho estreito que serão salvos. 本当の自由や神の愛、憐れみを知ることができます。E ali você vai encontrar a verdadeira liberdade e você vai encontrar o amor de Deus. 神様はその救いの備えを、私たちに与えるためにイエス様をこの世に使わして十字架にそのイエス様はかかりました。E Deus, para nos mostrar o seu amor, enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar numa cruz, para nos dar essa liberdade. 私たちのためにそれをしてくださりました。 Ele fez isso por nós. 神である方、罪を一切犯さなかった 100% 清くて正しい方が私たちのため、私たちの罪のために身代わりとなって十字架にかかりました。 Sendo Deus, sendo perfeito, não tendo nenhum pecado, Ele veio para essa terra aqui e morreu no meu e no seu lugar. 私たちは罪の奴隷として裁かれるべきだったのに、それから自由になるためにこのことをしました。 Embora nós, por nós termos tantos pecados, nós merecemos o inferno, nós merecemos ser condenados, mas Jesus, Deus nos amou e veio para esse mundo e deu sua vida por nós e morreu em nosso lugar. 罪の奴隷だった私たちに対してその愛やその憐れみを持っていたからです。 Porque ele tinha amor e misericórdia pela nossa vida, que nós estávamos ali perdidos no nosso pecado. まだその罪の奴隷のままになっている人たちに対してもまだ今でも神様は愛していますし、憐れみを持ち続けています。 Então, mesmo agora mesmo, que existem tantas pessoas que estão presas no pecado, mas Deus está amando essas pessoas, Deus está demonstrando a sua misericórdia, dando chance de arrependimento para elas. 救い主はここまでのことを私たちのためにしました。 O Salvador ele fez tudo isso por nós. それを信じて受け入れる人だけが救われます。 E somente quem crê nisso será salvo. そして3日目によみがえったことを信じて、イエス様が私たちに自由にしてくださるんだと、私たちは信じることができます。 Então, no terceiro dia, ele ressuscitou e ele está vivo até agora. Quem crê nisso será salvo. 真理にとどまるなら私たちは罪の支配から自由です。 Se você permanece nessa verdade, você vai ser livre do seu pecado. あなたがもしその福音を聞いて受け入れたいなと思うのであれば、すぐに実行してください。 Então, se você está escutando a palavra de Deus, o Evangelho, e você vem aceitar a Cristo no seu coração. 罪を悔い改めるならば今です。 O momento de se arrepender do pecado é agora. 明日や来週の保証はないんです。 Nós não temos a certeza do dia de amanhã ou da semana que vem. だからその神様から一度離れてしまって立ち返りたいのであれば今です。 Então, se você se apartou do caminho de Deus e quer voltar, hoje é o momento de você voltar. イエス様は何よりも私たちを自由にしたい、救いたい、変えたいと願っています。 Porque o Senhor Jesus, Ele quer nos salvar, Ele quer transformar a nossa vida. イエス様と共に歩んでいる人たちはイエス様にとどまり続けて本当の自由を与えてくださったイエス様に感謝して生きていきましょう。 Então, se nós fomos livres, se nós aceitamos Jesus, fomos livres do nosso pecado, vamos ter gratidão a Ele. お立ちください。 Vamos colocar de pé. これから、祈りたいと思いますが、もし、罪を悔い改めたいという方だったりとか、神様の道から離れてしまってもう一度立ち返りたいという方、もしくはそのいろんな罪やいろんな中毒があってそれから自由になりたい、イエス様の助けが欲しい、をね、望んでいる方がいたら、ぜひ前に来て、祈っていただきたいと思います。 Então, se você se apartou dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar, nós vamos estar dando a oportunidade para você. Ou talvez você está sendo escravo do pecado, escravo de algum vício, e você quer hoje pedir a ajuda de Deus, venha receber uma oração. どんな理由でも構いませんので、ぜひ前にお越しください。 Não importa qual seja o motivo, mas venha aqui receber uma oração. 大事なのはあなたがその誰かに告白するのではなくて、イエス様に告白することです。 Então, você não tem que ficar confessando para as pessoas. Primeiramente, você confessa para Jesus o seu pecado. なぜならただ唯一イエス・キリストだけがあなたを自由にすることができるからです。 Porque somente é Jesus que pode te libertar do seu pecado. 何かの罪に生きながら自由とは思わないでください。イエス様だけがその全ての支配から自由にしてくださって、そしてあなたを天国に導いてくださります。 Somente Jesus que pode libertar você do seu pecado e te levar para o céu. このメッセージの終わりの祈りを松山牧師にお願いしたいと思います。 Então, vou estar pedindo para o pastor fazer essa oração. このチャンスを主イエス様の皆によって感謝します。 E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.